नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला लेक्चरनी अंदर आपने पाठ नंबर 1 में भारतનું વસ્તી વૈવિધ્ય તેના વિશે આપણે ચર્चा કરી હતી। બરાબર, આજે આપણે નવો ટોપિક રાષ્ટ્રીય એકતા તેના વિશે સમજવાનું છે। તો ચાલો તૈયાર થઈ જાઓ સમજવા માટે। તો રાષ્ટ્રીય એકતા, વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારત ભાષા, ધર્મ, પોશાક, જીવન નિર્વાહ, લિંગ પ્રમાણ વગેરેથી વિવિધતામાં એકતા ધરાવતો દેશ છે। બરાબર ને? ભાષા उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारे दिशा में जाओ तो त्या अलग अलग धर्म पालता लोको, अलग अलग ज्ञातिना लोको, अलग अलग पोशाक पहरता लोको जे छे वसवाट करे छे। छतां आटली बधी विविधता होवा छतां आपणा देशमां एकताना दर्शन थाय छे। भारत अनेक विविधताथी भरेलो उपखंड छे। अहीं सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, भाषाकीय, प्रादेशिक वगैरह पासाओं में अनेक विविधता जोवा मळे छे। जो सामाजिक रीते पण रीत रिवाजोथी मांडीने ए अलग अलग जोवा मळे। दरेकनी संस्कृति आपणे जोवा जईए ते पण जुदी जोवा मळे छे। संस्कृतिमां लोकनृत्यथी मांडीने खोराकने बधुं केनी अंदर समावेश थई जाय, संस्कृतिनी अंदर जे छे समावेश थई जाय। तो आपणे एमां पण आपणे जोईए छीए तो एमां पण छे विविधता जोवा मळे छे। बधाना गुजरातना गरबा जे छे फेमस छे, बराबर। महाराष्ट्र में जे लावणी फेमस है, पंजाबनु पंजाबी नृत्य जे फेमस है। तो આવી રીતે જે છે એ દરેકના સંસ્કૃતિ જે છે अलग अलग પ્રદેશોની છે એ જોવા મળે છે। ભૌગોલિક રીતે પણ વિવિધતા જોવા મળે છે। ઉત્તરમાં ફળદ્રુપ કાપના મેદાનો આવેલા છે, દક્ષિણમાં ઉચ્ચ પ્રદેશો આવેલા છે, બરાબર। મેઘાલયમાં એ બાજુ તમે જો પૂર્વ બાજુ ત્યાં પણ ડુંગરાળ વિસ્તાર આવેલો છે। ગુજરાતને બાજુ ગોવાની દરિયા કિનારો આવેલો છે। તો આવી ભૌગોલિક વિવિધતાઓ છે। धार्मिक विविधता, अलग अलग धर्म पालता लोग वसवाट करे छे, भाषाना आधारे, प्रदेशोना आधारे। तो आम अनेक विविधता छे जोवा मळे छे। आ विभिन्न उपजूथों वच्चे पारस्परिक सहकार भर्या अने सुमेळ भर्या संबंध होय ते जरूरी नहीं, परंतु अनिवार्य छे, जोईए ज। बराबर, शुं कहे छे कि आ बधा अलग अलग भाषा धरावता, अलग अलग ज्ञातिना समूह, अलग अलग धर्मना लोको वच्चे संबंध केवा होवा जोईए, सुमेळ भर्या संबंध होय ते खूब ज जरूरी छे। परंतु हवे शुं कहे छे तो अनिवार्य छे, तेना वगर चालवानुं नथी। भारतीय समुदायना नागरिको परस्पर एकबीजाने तेमज समग्र राष्ट्र प्रत्ये वफादार होय ते अनिवार्य छे। भारतीय समुदायना नागरिको परस्पर एकबीजाने तेमज समग्र राष्ट्र प्रत्ये केवा होवा जोईए, वफादार होवा जोईए। एटले कोईपण प्रदेशमां भले वसवाट करता होय पण तेना माटे महत्व कोण छे, आपणो देश महत्वनो छे। तो एकबीजा साथे हळीमळीने रहेवुं जोईए। बधा भारतीयो राष्ट्રના ધ્યેયોને પોતાના અંગત ધ્યેયો ગણે તે રાષ્ટ્રીય એકતા માટે મહત્વનું છે। જો ખાસ સમજો, બધા ભારતીયો રાષ્ટ્રના ધ્યેયોને, રાષ્ટ્રના ધ્યેયો એટલે લોકશાહી, બિન સાંપ્રદાયિકતા, બરાબર, એ આપણા કે મૂલ્યો છે। તેવી જ રીતે આપણે જોવા જઈએ કે ભાઈ આપણે આપણા અત્યારે કોરોના વાયરસ જે છે, બરાબર, તો એના કારણે લોકોએ પોતાની સલામતી જાળવવી જોઈએ। તો સરકાર એના માટે કાંઈક ધ્યેય તો નક્કી કરે છે ને કે ભાઈ માસ્ક જે છે એ પહેરવું જોઈએ। તો આપણી અંગત જવાબદારી એવી છે કે આપણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ। તો આવી જ રીતે સરકારના જે છે ભારતીય આપણા દેશના જે કોઈ ધ્યેયો હોય તેને આપણે આપણા અંગત ધ્યેયો જે છે એ માનવા જોઈએ કે ભાઈ આપણા દેશને સાથ આપવો જોઈએ, બરાબર। જ્ઞાતિવાદથી માંડીને આતંકવાદ, કોમવાદ, ભાષાવાદ, આવી જે અલગ અલગ સમસ્યા જે છે એને આપણે મહત્ત્વ આપવું જોઈએ ને એનાથી દૂર રહેવું જોઈએ। भारतीय समुदायना विकास के प्रगति में हाल कोमवाद, आतंकवाद, ज्ञातिवाद, नक्सलवाद, प्रदेशवाद, भाषावाद, अलगतावाद जेवी अनेक समस्याओं પડકારરૂપ છે। आ समस्याओं ने हल करीने राष्ट्रीय एकता प्रस्थापित करवी आवश्यक है, बराबर। एटले आवी आपणो देश महत्वनो जे छे, अलग अलग એટલા માટે આપણા अलग अलग धर्मना लोको, अलग अलग भाषाना लोको, अलग अलग प्रदेशों वच्चे झगड़ाओ थाय छे, ए झगड़ाओ थवा जोईए नहीं। बधाए एक बनीने जे छे ए आपणा देशने मदद करवी जोईए। राष्ट्रीय एकतानो अर्थ अने तेना सहायक परिबळो आपणे हवे समजवाना छे, बराबर। आ प्रश्न जे छे ए मोस्ट एमपी छे, એટલે વ્યવસ્થિત કરી નાખજો। પ્રશ્ન કેમ પૂછાશે? રાષ્ટ્રીય એકતાની વ્યાખ્યા જણાવી, તેના સહાયક પરિબળો જણાવો। ચાલો, સૌથી પહેલાં ભારતના ટીક કરી નાખજો। આ ભારતના પ્રથમ પ્રધાનમંત્રી કોણ હતા? જવાહરલાલ નહેરુ। એને રાષ્ટ્રીય સંમેલનમાં રાષ્ટ્રીય એકતા માટે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય એકતા એક મનોવૈજ્ઞાનિક અને એક શૈક્ષણિક પ્રક્રિયા છે, જેના દ્વારા બધા લોકોના દિલમાં એકતાની ભાવના,
સમાન નાગરિકતાનો અનુભવ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે નિષ્ઠા અને પ્રેમની ભાવના શું થાય છે? વિકસિત થાય છે. બરાબર. શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે ભાઈ ફરીવાર રાષ્ટ્રીય એકતા એક મનોવૈજ્ઞાનિક અને કેવી પ્રક્રિયા કીધી? શૈક્ષણિક પ્રક્રિયા છે. બરાબર, શિક્ષણની પ્રક્રિયા છે. તો એના દ્વારા બધા લોકોના દિલમાં એક એકતાની ભાવના ઊભી થાય, સમાન નાગરિકતાનો અનુભવ કે બધા નાગરિક કેવા છે? સમાન છે, કોઈ ઊંચ નથી, કોઈ નીચ નથી, અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે નિષ્ઠા અને પ્રેમની ભાવના વિકસિત કરી શકાય છે. ટૂંકમાં રાષ્ટ્રીય એકતા કેના દ્વારા ઉત્પન્ન થાય? તો શૈક્ષણિક પ્રક્રિયા છે, એજ્યુકેશનની મદદથી છે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. હવે તો વિચાર કરો, અભણ લોકો જે છે જ્ઞાતિવાદમાં વધુ માનતા હોય છે ને. બરાબર, એવું નથી ભણ ન માનતો હોય, પણ અભણ લોકો જે છે એનામાં અંધશ્રદ્ધાનું પ્રમાણ વધુ, એટલે જ્ઞાતિમાં ઊંચ નીચના ભેદભાવ તેમનામાં વધુ જોવા મળે છે. પરંતુ જો એ શિક્ષિત હોય તો એ બધા વ્યક્તિને કેવો ગણશે? સરખો ગણશે. તો આવી રીતે આપણા જવાહરલાલ નહેરુ શું કહે છે કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય એકતા એક મનોવૈજ્ઞાનિક અને શૈક્ષણિક પ્રક્રિયા છે, જેના દ્વારા બધા લોકોના દિલમાં એકતાની ભાવના, સમાન નાગરિકતાનો અનુભવ અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે નિષ્ઠા અને ભાવના વિકસિત કરી શકાય. ત્યાર પછી ભારતીય સમાજશાસ્ત્રી G.S. ધુરીએ, બરાબર, એ શું કહે છે? રાષ્ટ્રીય એકતાને એક મનોવૈજ્ઞાનિક અને શૈક્ષણિક પ્રક્રિયાના રૂપમાં સમજાવતા લખે છે કે રાષ્ટ્રના લોકોમાં એકતા, દ્રઢતા અને સંબંધતાની ભાવના સામેલ છે. રાષ્ટ્રના લોકોમાં શું છે? એક પ્રકારની એકતા છે, દ્રઢતા હોવી જોઈએ અને એકબીજા વચ્ચે લોકોમાં સંબંધો હોવા જોઈએ, જેમાં લોકોના હૃદયમાં સામાન્ય નાગરિકોની ધારણા તથા વફાદારીની ધારણા અને ભાવના જોડાયેલ હોય છે. ક્યારે રાષ્ટ્રીય એકતા બને? કે જ્યારે બધા લોકોના હૃદયની અંદર સામાન્ય નાગરિકની ધારણા તથા વફાદારીની ધારણા હોવી જોઈએ. પોતાના દેશ પ્રત્યે કોઈ પણ એવી આપત્તિ આવે કે જે આપણા દેશને નુકસાન પહોંચાડી શકે એવી હોય તો આપણે એને બનતી એવી મદદ કરવી જોઈએ. આ આપણા દેશની શું છે? એક પ્રકારની રાષ્ટ્રીય એકતા છે. પછી ભલે એ વ્યક્તિ કોઈ પણ ધર્મનો હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હોય, આપણે એને મદદ કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી હવે આવે છે વિનોબા ભાવે. એ શું કહે છે? રાષ્ટ્રીય એકતા એ ભાવાત્મક એકતા, ભાઈચારો અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની દ્રઢની ભાવનાઓ છે. એ શું કહે છે? કે રાષ્ટ્રીય એકતા એ ભાવાત્મક એકતા છે, ભાઈચારો અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની દ્રઢ ભાવનાઓ છે. એટલે એક વ્યક્તિએ બીજા વ્યક્તિ સાથે જે છે એ ભાઈચારો કેળવવો જોઈએ. વ્યક્તિઓ વચ્ચે જે છે એ પ્રેમ ભાવના જે છે દ્રઢ હોવી જોઈએ. બરાબર, આવું કોણ કહે છે? વિનોબા ભાવે. જે એક દેશના બધા નિવાસીઓને પોતાના વ્યક્તિગત, પ્રાદેશિક, ધાર્મિક અને ભાષાકીય વિભિન્નતાઓને ભૂલવામાં સહાયતા કરે છે. આપણે બીજા વ્યક્તિને વ્યક્તિ તરીકે જોવાનો છે. બરાબર, કયા પ્રદેશનો જે છે, કયા ધર્મનો છે, કઈ ભાષા બોલે છે એ આપણે જોવા નથી, પણ વસવાટ ક્યાં કરે છે? ભારતમાં વસવાટ કરે છે, એ આપણા માટે મહત્વનું છે. બરાબર. તો વિનોબા ભાવે શું કહે છે? કે રાષ્ટ્રીય એકતા એ ભાવાત્મક એકતા, ભાઈચારો અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની દ્રઢ ભાવનાઓ છે, જે એક દેશના બધા નિવાસીઓને પોતાની વ્યક્તિગત, પ્રાદેશિક, ધાર્મિક, ભાષાકીય વિભિન્નતાઓ જે અલગપણું છે એને ભૂલવામાં સહાયતા કરે છે. બરાબર. તો રાષ્ટ્રીય એકતાની વ્યાખ્યા કોને કોને અહીંયા આપેલી છે? જવાહરલાલ નહેરુ, G.S. ધુરી અને વિનોબા ભાવે. તમારે આમાંથી કોઈ પણ એક જે છે એ વધુ ગડગડાટ છે એ કરી નાખવાની છે. ચાલો, ત્યાર પછી હવે નવો ટોપિક, રાષ્ટ્રીય એકતામાં સહાયક પરિબળો. કે રાષ્ટ્રીય એકતા જાળવવામાં કોણ મદદરૂપ થાય? તો આવા અલગ અલગ પરિબળો છે. એમાં સૌથી પહેલું પરિબળ કયું આવે છે? ભૌગોલિક પરિબળ. ભારતના ભૂ રાજકીય એકતાનું દર્શન અને સભાનતા ભારતના ઋષિમુનિઓ અને રાજ્યકર્તાઓ ધરાવતા હતા. શું કહે છે? કે ભારતની અંદર જે ભૌગોલિક રીતે એકતાનું દર્શન આપણે ક્યારે થાય છે? કે આપણા પ્રાચીન સમયના જે ઋષિમુનિઓ હતા અને રાજ્યકર્તા હતા તે જે છે એ પોતાના વૈચારિક દૃષ્ટિકોણમાં ધરાવતા હતા. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ઋગ્વેદમાં ભારતની ભૌગોલિક રાજકીય એકતાની સભાનતા અભિવ્યક્ત થાય છે. કેની અંદર વાત કરે છે? ભારતની, બરાબર, ઋગ્વેદની અંદર ભારતની ભૌગોલિક રાજકીય એકતાની સભાનતા અભિવ્યક્ત થાય છે. ભારત વર્ષ, ચક્રવર્તી, એકાધિપતિ જેવા નામ ભૌગોલિક એકતા
નો આદર્શ જે છે એ આપણને શું કરે છે, વ્યક્ત કરે છે। જો ભારત વર્ષ જે છે આનાથી શું સાબિત થાય, ભારતની અંદર ભલે અલગ અલગ પ્રદેશો હોય પણ આપણા દેશનું નામ આખા વિશાળ અર્થમાં કયું છે, ભારત વર્ષ છે। ત્યાર પછી ચક્રવર્તી, એકાધિપતિ એટલે હું એ આપણો દેશ કેવો છે, એક વર્ગનું એ અર્થમાં એ નથી લેતા કે ભારત દેશ એક છે, બરાબર, ભલે અલગ અલગ ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ધરાવતા હોય, આવી રીતે જે છે એકાધિપતિ જેવા નામ ભૌગોલિક એકતાનો આદર્શ વ્યક્ત કરે છે। તેથી આ બધા સ્થળોને યાત્રાધામોનો વિકાસ થયો, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ ચારે દિશાઓમાં, બરાબર। પછી ધર્મસ્થળોની યાત્રાની સંસ્કૃતિ, રમણીય અને હવા ખાવાના સ્થળો જે હંમેશા ભારતના લોકોને ભારતભરના વિવિધ પ્રદેશોમાં પરિભ્રમણ, પર્યટન કરવાને માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે। તમે જો આપણે કેમ ગુજરાતના લોકો જે છે મહારાષ્ટ્રમાં જતા હશે, મહારાષ્ટ્ર લોકો ગુજરાતમાં આવતા હશે, બરાબર, એવી રીતે આપણે ઉત્તરના રાજ્યોમાં જે ઉત્તરાખંડ જે છે ત્યાં આગળ, લેહ લદ્દાખ એવા વિસ્તારો, જે જમ્મુ કાશ્મીર, ત્યાં ફરવા માટે જઈએ છીએ તો આપણને કેમાંથી પ્રેરણા મળે છે કે ભાઈ ત્યાંનું આપણે નવું નવું જે છે એ જાણવા માટે મળે, ત્યાંની પ્રકૃતિ કેવી છે, ત્યાં નદી, તળાવ, સરોવર કેવા છે। તો આવી રીતે જે આપણી ધર્મસ્થળોની યાત્રાની સંસ્કૃતિ, રમણીય અને હવા ખાવાના સ્થળો જે હંમેશા ભારતના લોકોને ભારતભરના વિવિધ પ્રદેશોના પરિભ્રમણ, પર્યટન કરવાને માટે શું કરે છે, આપણને પ્રોત્સાહિત કરે છે। તેનાથી ભૌગોલિક રાજકીય એકતા દ્રઢીભૂત થાય છે, બરાબર, એક પ્રકારની આપણામાં એકતા આવે છે। લોકો માતૃભૂમિ પ્રત્યે પ્રેમ કે દેશભક્તિ અભિવ્યક્ત કરે છે। ભૌગોલિક દ્રષ્ટિથી ભારતની સીમાઓ ઉત્તરમાં તમે જોવા જાઓ તો કાશ્મીર અને હિમાલયની લઈને દક્ષિણમાં કન્યાકુમારી, પૂર્વમાં અસમ, મણિપુરથી લઈને પશ્ચિમમાં ગુજરાત સુધી ફેલાયેલી છે, બરાબર। તો ભારતની સીમા ઉપરથી ક્યાંથી કહે છે, હિમાલયથી જમ્મુ કાશ્મીરથી શરૂ કરીને નીચે કન્યાકુમારી, આ બાજુ આમ જોવા જાવ તો અરુણાચલ, અહીંયા લખે છે અસમથી શરૂ કરીને ક્યાં લગીન ગુજરાત સુધી જે છે એ ભારતનો ભૌગોલિક વિસ્તાર આવેલો છે। સમગ્ર ભારતનું ક્ષેત્રફળ યાદ રાખવાનું છે, 32,87,263 ચોરસ કિમીના વિશાળ વિસ્તારમાં ફેલાયેલ છે। આ વિશાળ ભૂમિખંડમાં કુલ 1.21 કરોડની વસ્તી ધરાવતો જનસમૂહ આ દેશમાં વસવાટ કરે છે। ક્ષેત્રફળ કીધું, કેટલું કીધું, 32,87,263 ચોરસ કિમી, અને કેટલી વસ્તી છે, 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે 1.21 કરોડની વસ્તી ધરાવતો જનસમૂહ આ દેશમાં વસવાટ કરે છે। મેદાની વિસ્તાર, ત્યાર પછી પહાડો, નદીઓ, સમુદ્ર, જંગલ અને રણ જેવી ભૌગોલિક વિશેષતાઓ ધરાવતો આપણો દેશ ભારત છે, બરાબર। આપણે બધે કંઈ રણ કે બધે મેદાન એવું નથી, ભારતમાં ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ પણ વિવિધતા જોવા મળે છે કે ભાઈ અમુક જગ્યાએ રણ પ્રદેશો છે, ઉચ્ચ પ્રદેશો આવેલા છે, મેદાની પ્રદેશો આવેલા છે, ફળદ્રુપ કાપના મેદાનો આવેલા છે, આમ વિવિધતા જોવા મળે છે। ઐતિહાસિક રીતે નાના નાના રાજ્યોમાં વહેંચાયેલો ભારત એક દેશ તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યો છે। પ્રાચીન સમયમાં તમે જોવા જાઓ તો ભારત જે છે એ અલગ અલગ રજવાડા હતા અને એ રીતે વહેંચાયેલો હતો, અને ભારત એક દેશ તરીકે ધીમે ધીમે પ્રસિદ્ધિ પામ્યો। ભૌગોલિક વિવિધતાએ લોકોમાં જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓમાં સાનુકૂળ થવાનું અને પરસ્પર મૈત્રી ભાવ રાખી એકતા સ્થાપિત કરવાનું શીખવ્યું છે। આ મેઇન આ તમારો મુદ્દો યાદ રાખવાનો છે કે તમે જુઓ ભૌગોલિક વિવિધતાએ તમે જોવા જશો કે ભારતની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની વિવિધતા છે। ઉત્તરમાં છે ઠંડી વધુ પડે, રણ પ્રદેશમાં ગરમી વધુ પડે, આમ દરેક જગ્યાએ જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં આપણને અનુકૂળ થવાનું, અને આ રીતે આપણને પરસ્પર મૈત્રી ભાવ રાખી એકતા સ્થાપિત કરાવવાનું કોણે સૂચવ્યું છે, ભૌગોલિક પરિબળોએ સૂચવ્યું છે। દુષ્કાળ, અતિવૃષ્ટિ, વાવાઝોડું કે ધરતીકંપ જેવી કુદરતી આફતોમાં વિવિધ પ્રદેશો, વિવિધ જ્ઞાતિ, વિવિધ ભાષા, વિવિધ ધર્મના લોકો પરસ્પર મદદ અને ફંડ આપી વિવિધતામાં એકતાના દર્શન કરાવે છે, બરાબર। કેમ 2001ની અંદર કચ્છમાં જે ધરતીકંપ આવ્યો, સમગ્ર ગુજરાતમાં આવ્યો, પણ સૌથી વધુ તમે નુકસાન ક્યાં આગળ થયું હતું, કચ્છમાં થયું હતું। તો આખા ગુજરાતમાંથી જે છે એ અલગ અલગ પ્રદેશ, આખા ગુજરાત તો ઠીક, આખા ભારતમાંથી જે છે એ મદદ કરવામાં આવેલી હતી। પોતાની જરૂરિયાત મુજબ છે બધા લોકો વસ્તુઓ અમુક જે છે એ ખોરાક મોકલતા હતા, અમુક પાણીના પાઉચ ને એ બધું મોકલતા હતા, પાણીની બોટલ મોકલતા હતા, અમુક કપડાં મોકલતા હતા। તો આવી રીતે આખા દેશમાંથી જે છે એ આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં છે એ મદદ કરવામાં આવતી હતી।
બરાબર। તો પેલું પરિબળ કયું કીધું આપણને? ભૌગોલિક પરિબળ। ત્યાર પછી આપણે સમજીએ ભારતનું બંધારણ। આટલા બધા વૈવિધ્યભર્યા દેશમાં રાષ્ટ્રીય એકતા સર્જવામાં કોઈ પાયાનું પરિબળ હોય તો તે ભારતનું બંધારણ છે। ખાસ ટીક કરી નાખજો, બરાબર। કે દેશમાં આટલી બધી ભાષા છે, અલગ અલગ ધર્મ છે, અલગ અલગ સંસ્કૃતિ છે, તો આ બધા વચ્ચે સુમેળ સાધવાનું જો પાયાનું કામ કર્યું હોય તો આપણા બંધારણે કર્યું છે। ભારત એ વિવિધ રાજ્યોનો સંઘ છે, બરાબર। કેટલા ભાઈ? 28 રાજ્યો અને 9 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે। આ સંઘ રાજ્યોને જોડતો કોઈ લેખિત દસ્તાવેજ હોય તો તે બંધારણ છે, બરાબર। કે ભાઈ 28 રાજ્યો અને 9 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો અને આપણું જે ભારત દેશ જેને એક બનાવે છે એનું મેઇન કારણ કોણ છે? તો એ લિખિત આપણું દસ્તાવેજ છે કે આપણું કોઈ પણ રાજ્ય જે છે એ ભારતથી જે છે એ દૂર થઈ શકતું નથી, કારણ કે આપણું બંધારણ કેવું છે? લેખિત છે। ભારતના બંધારણના આમુખમાં ભારત એ સાર્વભૌમ, આ બધું તમે સમજી ગયા 9મા ધોરણમાં। પછી સમાજવાદી, બિન સાંપ્રદાયિક, લોકતાંત્રિક એટલે કે લોકશાહી, પ્રજાસત્તાક, એનો અર્થ પણ શું થાય? લોકશાહી જ થાય, બરાબર, રાજ્ય છે। અને ન્યાય, સ્વતંત્રતા અને સમાનતા તેના પાયા છે। આપણા બંધારણના પાયા કયા કીધા? ન્યાય, બરાબર। કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, કોઈ પણ ધર્મનો, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો, ગરીબ હોય કે અમીર હોય, એ દરેક વ્યક્તિને ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર છે। અને સ્વતંત્રતા અને સમાનતા તેના પાયા છે। ભારતના બંધારણમાં સમાનતાના અધિકારમાં ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિ, લિંગ કે જન્મસ્થળના કોઈ પણ પ્રકારના ભેદભાવ ઉપર કાયદા દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલ છે। પહેલાં જો અલગ અલગ એવા જ્ઞાતિ પ્રમાણે જે છે ભેદભાવ કરવામાં આવતા હતા, કૂવા, તળાવ, સરોવર જુદા હોય એના, હવે એવું નથી, બરાબર ને? કારણ કે બંધારણ ઘડવામાં આપણે બધા વ્યક્તિને કેવો અધિકાર આપ્યો છે? સમાન અધિકાર આપ્યો છે। કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હશે તો એ કોઈ પણ નોકરી જે છે એ કરી શકશે, એને એવું કોઈ પ્રતિબંધ છે નહીં, એની સાથે ભેદભાવ રાખવામાં આવશે નહીં। તો દરેક વ્યક્તિને સમાનતાનો અધિકાર જે છે એ આપવામાં આવેલો છે। ભારતનું બંધારણ બધા જ નાગરિકોને વ્યક્તિ ગૌરવની તથા રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતાની ખાતરી આપીને તેમનામાં ભાતૃભાવ દૃઢ બનાવે છે। કે ભાઈ ભલે તમે અલગ અલગ જ્ઞાતિના છો કે અલગ અલગ ધર્મના છો, પણ આપણા માટે જ્ઞાતિ કરતાં એ મોટું કોણ છે? આપણો દેશ મહત્ત્વનો છે। તો આ રીતે આપણામાં એક પ્રકારની રાષ્ટ્રીય એકતા અને અખંડિતતા છે એ દૃઢ બને છે। ભારતનું બંધારણ ભારતને ધર્મનિરપેક્ષ રાજ્ય તરીકે સ્વીકારે છે, બરાબર। ભારત કેવો દેશ છે? બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે। જે ભારતમાં વ્યક્તિને જે ધર્મ પાળવો હોય ધર્મનું જે છે એ પાલન કરી શકે છે, બરાબર। હિન્દુ ધર્મ પાળવો હોય, મુસ્લિમ ધર્મ પાળવો હોય, એટલે કે ભારત રાજ્યનો કોઈ ધર્મ નથી કે ભલે હિન્દુની વસ્તી વધુ હોય તો આપણે હિન્દુ રાષ્ટ્ર એમ નહીં કહેવાય, બરાબર। ભારત કેવો દેશ છે? બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે। બધા જ ધર્મો માટે સમાન આદર અને રક્ષણ જોવા મળે છે। બધા જ નાગરિકોને મુક્તપણે ધર્મ માનવા, પાળવા અને તેનો પ્રચાર કરવાનો અધિકાર બંધારણે આપ્યો છે। કોઈ પણ ધર્મનો હોય, હિન્દુ હોય કે મુસ્લિમ હોય કે શીખ હોય, પારસી હોય, એને પોતાના ધર્મનો પાળવાનો, પછી માનવાનો અને તેનો પ્રચાર કરવાનો પણ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે। ભારતના કોઈ પણ સ્થળે વસવાટ કરતા અને પોતાની આગવી ભાષા, લિપિ કે સંસ્કૃતિ ધરાવતા લઘુમતી જૂથોને, જેની વસ્તી ઓછી હોય એને શું કહેવાય? લઘુમતી કહેવાય। તો લઘુમતી જૂથોને આ બધાનું જતન કરવાનો અને જાળવવાનો અધિકાર બંધારણે આપ્યો છે। પોતાની સંસ્કૃતિ જાળવવાની, પોતાની લિપિ જાળવવાની, પોતાની ભાષા જાળવવાનો અધિકાર જે છે આપવામાં આવેલો છે। આ બધા અધિકારો રાષ્ટ્રીય એકતાના ઘડતરમાં પ્રાથમિક ભૂમિકા ભજવે છે, બરાબર। તો પહેલું હું કીધું? ભૌગોલિક પરિબળ। ત્યાર પછી શું કહે છે? ભારતનું બંધારણ। એમાં બે વસ્તુ મેઇન કીધી, લોકશાહી અને બિન સાંપ્રદાયિકતા, કારણ કે એના દ્વારા જે છે આપણી રાષ્ટ્રીય એકતા જે છે એ મજબૂત બને છે, બરાબર। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો મુદ્દો કયો આવે છે? નાગરિકની ફરજો। ભારતના નાગરિકોની ફરજોમાં પણ રાષ્ટ્રીય એકતા નિદર્શિત થાય છે। જેમ કે પહેલી ફરજ કઈ છે? રાષ્ટ્રને વફાદાર રહેવું, તેમના આદર્શો, તેમની જે સંસ્થાઓ, લોકશાહી, બિન સાંપ્રદાયિકતા, રાષ્ટ્રધ્વજ, બરાબર, રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવો છે ને આપણે, કે ભાઈ રાષ્ટ્રગીત ગવાતું હોય ત્યારે આપણે સાવધાની સ્થિતિમાં ઊભું રહેવું જોઈએ, હલનચલન ન કરવું જોઈએ, કોઈ પણ ખોરાક ન ખાતા હોવા જોઈએ, તો રિસ્પેક્ટ આપવી જોઈએ। તો આનાથી આપણામાં એક પ્રકારની શું થાય છે? રાષ્ટ્રીય એકતા વધે છે। આઝાદી માટેની લડતની પ્રેરણા આપનાર ઉમદા આદર્શોને
હૃદયમાં સન્માનિત કરી તેને અનુસરવું જોઈએ। સત્ય, અહિંસા, બરાબર, આ બધા આપણા આઝાદી વખતના જે છે આપણા આદર્શો જે છે, એકબીજાને મદદ કરવી, તો આપણે એવા આદર્શોને હૃદયમાં ઉતારીને સન્માન કરવું જોઈએ। ભારતનું સાર્વભૌમત્વ, સર્વસત્તા હવે આપણા દેશથી છે, આપણા દેશ પર બીજા કોઈનું શાસન નથી, તો સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું સંવર્ધન કરી તેનું શું કરવાનું? રક્ષણ કરવું, બરાબર, આ ત્રીજી ફરજ। ત્યાર પછી દેશનું રક્ષણ કરવામાં યોગદાન આપવું અને રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવી। આપણા દેશ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની કુદરતી અથવા માનવ સર્જિત આપત્તિ આવે તો હંમેશા ત્યારે આપણે તત્પર રહેવું જોઈએ, આપણાથી બને તેટલી મદદ કરવી જોઈએ। ધાર્મિક, ભાષાકીય, પ્રાદેશિક અથવા સાંપ્રદાયિક તફાવતોથી પર રહેવું એટલે દૂર રહેવું, બરાબર। આવા અલગ અલગ જ્ઞાતિ વચ્ચે ઝઘડાઓ થતા હોય કે ધર્મના આધારે કોઈ ચડાવતું હોય કે ભાઈ હિન્દુ ધર્મ અને મુસ્લિમ ધર્મ બંને અલગ ધર્મો વચ્ચે ઝઘડાનું પ્રમાણ આપણે વધુ જોવા મળે છે, તો આપણે કોઈ પણ આવા ધાર્મિક કટ્ટરવાદીઓના સમર્થનમાં આવવું જોઈએ નહીં। તો આવાથી આપણે કેવું રહેવાનું છે? આપણે દૂર રહેવાનું છે। ભારતના તમામ લોકોમાં સુમેળ અને સમાન બંધુત્વની ભાવનાની શું કરવાની છે? વૃદ્ધિ કરવાની છે। એટલે બધા લોકો જે છે એ ભાઈચારો કેળવાય, બધા કોઈ પણ ધર્મના હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિના હોય, એમની વચ્ચે ભાઈચારો વધે તેવો આપણે પ્રયત્ન કરવાના છે। ત્યાર પછી સ્ત્રીઓના ગૌરવને સન્માનિત કરી તેવો વ્યવહાર કરવાનો છે। સ્ત્રીઓને અપમાનિત કરવાની નથી। સ્ત્રીઓ વધુને વધુ પોતાના ફિલ્ડમાં આગળ વધે, પોતાના દેશ માટે મદદરૂપ થાય, તો આપણે પણ એ પ્રમાણે એને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ કે જેનાથી સ્ત્રીઓને પણ પોતાના વિકાસ કરવાની તક પ્રાપ્ત થાય। ઓકે, તો નાગરિકોની ફરજમાં શું કીધું? ફરી વખત જોઈ લઈએ। રાષ્ટ્રને વફાદાર રહેવું, તેના આદર્શો, સંસ્થાનો અને રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવો। ત્યાર પછી આઝાદી માટેની લડતને પ્રેરણા આપનાર ઉમદા આદર્શોને હૃદયમાં સન્માનિત કરી તેને અનુસરવું। ભારતનું સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું સંવર્ધન કરી તેનું રક્ષણ કરવું। ત્યાર પછી દેશનું રક્ષણ કરવામાં યોગદાન આપવું, રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવવી, ધાર્મિક, ભાષાકીય, પ્રાદેશિક અને સાંપ્રદાયિક તફાવતોથી પર રહેવું અને દૂર રહેવું, બરાબર। આવી અલગ અલગ ફરજો આપણે અહીંયા કીધેલી છે। ચાલો ત્યાર પછી આપણે કાયદાઓ વિશે સમજીએ। ભારતીય ફોજદારી કાયદાઓ જેવા કે જ્ઞાતિ, કોમ કે વર્ગ સંઘર્ષના પ્રોત્સાહનને અટકાવવા કાયદા તેમજ રાષ્ટ્રીય એકતા માટે વિઘાતક આક્ષેપો કરી રાજદ્રોહ અટકાવતા કાયદા જો અલગ અલગ વાત કરે છે। કેવા કેવા કાયદા બનાવાયા છે? જેમ કે ફોજદારી કાયદા, કેના માટે? જેમ કે જ્ઞાતિ, કોમ અને વર્ગ સંઘર્ષને પ્રોત્સાહનને અટકાવતા કાયદા, કોમી હુલ્લડ થતા હોય, બરાબર, ત્યાર પછી અલગ અલગ જ્ઞાતિઓ ઝઘડા અટકાવવા માટે જે છે એ ફોજદારી કાયદાઓ છે બનાવવામાં આવ્યા છે। ત્યાર પછી આપણા દેશને કોઈ નુકસાન ન પહોંચાડે એના માટે પણ કાયદા બનાવ્યા છે કે આપણા દેશને નુકસાન થાય કે એવું ભાષણ કરે તો એના માટે કયો કેસ ચલાવવામાં આવે છે? રાજદ્રોહનો છે કેસ ચલાવવામાં આવે છે, જેનાથી આપણા દેશને કાંઈ નુકસાન થઈ શકે એવું હોય તો આવા કાયદા બનાવ્યા। ત્યાર પછી અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, જે નીચી જ્ઞાતિ હતી તેને હળધૂત કરવામાં આવતી હતી, અપમાનિત કરવામાં આવતી હતી, તો એમાં આપણા બંધારણની કલમ નંબર 17 જે છે એ પ્રમાણે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવામાં આવેલી છે, બરાબર। આભડછેટની માન્યતા છે દૂર કરવામાં આવેલી છે। ચૂંટણી આચારસંહિતાના કાયદાનું પાલન હોય ને, ચૂંટણી આવે ત્યારે આચારસંહિતા લાદવામાં આવે છે। એમાં શું હોય કે ભાઈ કોઈ પણ નેતા જે છે એ કોઈ પણ જ્ઞાતિ, ધર્મને જે ભડકાવે તેવું ભાષણ કરી શકતો નથી અને તેના ઉલ્લંઘન બદલ સજા પણ રાષ્ટ્રીય એકતા જાળવવામાં મદદરૂપ થાય છે। જો કયા કયા કાયદા કીધા? પહેલાં તો જ્ઞાતિ, કોમ અને ધર્મના સંઘર્ષને પ્રોત્સાહન અટકાવવા માટેના કાયદા કીધા। પછી આપણા દેશની એકતા માટે વિઘાતક આક્ષેપો કરતા હોય એને અટકાવવા કયો કાયદો કીધો? રાજદ્રોહના કાયદા। નીચી જ્ઞાતિઓને અપમાનિત કરવા માટેનો જે કાયદો જે છે એ અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, જે અપમાનિત કરતા હતા એ દૂર કરવા માટે। ચૂંટણીની આચારસંહિતા માટે પણ જે છે કાયદા બનાવવામાં આવ્યા છે અને આ બધા કાયદાથી આપણી રાષ્ટ્રીય એકતા શું થાય છે? જાળવવામાં મદદરૂપ થાય છે, બરાબર। ત્યાર પછી પાંચમું લક્ષણ છે શું થશે? તો ભાઈ આપણા દેશમાં એક હથ્થું શાસન આવી જાય અને એનાથી જે છે એ
વ્યક્તિને જે છે એ બીજા વ્યક્તિ ઉપર વિશ્વાસ રહેતો નથી, પરંતુ ભારતની અંદર કેવું છે, લોકશાહી શાસન પ્રણાલી છે, એના કારણે રાષ્ટ્રીય એકતા માટે સહાયક પરિબળ છે. ભારતની લોકશાહી પ્રણાલી જાળવવા સંસદ, વિધાનસભાના જેવા ગૃહોની ચૂંટણીઓ જે હોય છે ને, લોકસભામાં કેમ રાજ્યસભા અને લોકસભા, રાજ્યની અંદર ચૂંટણી હોય તો વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ, તો આવી રીતે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની પંચાયત, સ્થાનિક સ્વરાજ્ય એટલે શું આવશે, ગ્રામ પંચાયત, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગર નિગમો, નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી છે યોજવામાં આવે છે આપણે લોકશાહીને ટકાવી રાખવા માટે. આ ચૂંટણીઓમાં દેશના 18 વર્ષથી ઉપરના કોઈપણ નાગરિકને મતદાનનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. કેટલા વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ? 18 વર્ષથી ઉપરના હોય એને જે છે આપણે મતદાનનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. આ રીતે સમાન મળેલ મતદાન અધિકાર એ રાષ્ટ્રીય એકતા માટે અતિ આવશ્યક છે. એમાંય સમાનતા છે ને, એવું નથી કે ભાઈ હિન્દુ હોય ને જ મતદાન કરીએ, કે મુસ્લિમ મતદાન ન કરી શકે, કે શીખ ધર્મના લોકો મતદાન ન કરી શકે. કેવી નક્કી કર્યું? ઉંમર જ તે કે કોઈ પણ ધર્મનો હોય કે કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હોય, જેના 18 વર્ષ થઈ ગયા હશે એ મતદાન કરી શકશે. આ અધિકાર વ્યક્તિના કોમ, જાતિ, જ્ઞાતિ, ભાષા કે પ્રદેશથી પર રહીને મળે છે. બરાબર ને? ગુજરાતમાં હોય કે મહારાષ્ટ્રમાં વસવાટ કરતો હોય, દરેક વ્યક્તિને જે છે મતદાન કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે. એટલે કે વ્યક્તિ સમાન નાગરિકત્વનો અનુભવ કરી શકે છે. સાથે કોઈ પણ ચૂંટણી માટે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવવાનો પણ અધિકાર ધરાવે છે. મતદાનની વાત કરીને તો મતદાન સાથે એવું પણ કહે છે, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હોય, કોઈ પણ ધર્મનો હોય, કોઈ પણ ભાષા બોલતો હોય, એને એ પોતે ચૂંટણીમાં પોતાની ઉમેદવારી છે એ નોંધી શકે છે. આ રીતે પણ રાષ્ટ્રીય એકતા જે છે એ આવે છે. એટલે કે કોઈ પણ રાષ્ટ્રીય પક્ષ, કેમ ભાજપ કોંગ્રેસ કેવા પક્ષ કહેવાય? રાષ્ટ્રીય પક્ષ કહેવાય. અપક્ષ બે પક્ષમાં જે છે એ ન લડતા હોય અને અથવા કોઈ અન્ય પક્ષ પોતાની જાતે ઊભો કરીને કરતા હોય, શું કહેવાય? અપક્ષ દ્વારા કોઈ પણ ક્ષેત્રનું નેતૃત્વ પણ કરી શકે છે. આ રાષ્ટ્રીય પક્ષો પણ પોતાના પક્ષના નેતાઓ, કાર્યકરો અને મતદાતાઓને આકર્ષવાનો શું કરતા હોય છે? પ્રયત્ન કરતા હોય છે. આ રાષ્ટ્રીય પક્ષોની વિચારધારામાં તફાવત હોય પણ તેમનું અંતિમ ધ્યેય કોઈ પણ જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ કે પ્રદેશના મતદાને આકર્ષવાનું છે. જો સમજો, બધાની વિચારધારા કેવી હોય છે? અલગ અલગ હોય છે, પરંતુ એનું અંતિમ ધ્યેય શું હોય છે? કે દરેક જ્ઞાતિ કે અલગ અલગ ધર્મના લોકો પોતાને શું આપે? મત આપે અને પોતે ચૂંટણીમાં વિજેતા બને એવું હોય છે. આથી આ રાષ્ટ્રીય પક્ષો એક પ્રકારની રાષ્ટ્રીય એકતા લાવવામાં શું થાય છે? પ્રેરક બળ પૂરું પાડે છે. ભલે અલગ અલગ જ્ઞાતિના હોય, અલગ અલગ ધર્મના હોય, એની વિચારસરણી જે છે ભલે જુદી જુદી હોય, પણ પોતાને મત આપે એ એનું કામ જે છે એ કરતા હોય છે. આમ દેશની સંસદ અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ લોકશાહી પ્રણાલી રાષ્ટ્રીય એકતા સર્જવાનું મહત્ત્વનું પરિબળ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, લોકશાહી પ્રણાલીની અંદર આપણને એ રીતે વાત કરે છે કે જેનાથી લોકોમાં અલગ અલગ રાજકીય પક્ષો જે છે એ એકતા લાવવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે રાષ્ટ્રીય એકતાની વ્યાખ્યા, બરાબર, ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય એકતામાં સહાયક પરિબળો કયા કયા, ભૌગોલિક પરિબળ, ત્યાર પછી ભારતનું બંધારણ, નાગરિકની ફરજો, કાયદાઓ અને લોકશાહી પ્રણાલી, આટલા મુદ્દા જે જોયા હજી છે એ હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે સમજશું. બરાબર? તો આ લેક્ચર જે છે વ્યવસ્થિત જે છે એ તમે જોઈ લેજો, જેથી પૂરેપૂરું તમને સમજાઈ જાય. હવે પછીનો ટૉપિક જે છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આભાર. થેન્ક યુ.